Пойтахтро симои давлату миллат мегӯянд. Ин симо бояд идеалӣ, орӣ аз каму костагӣ ва оинаи тамомнамои ҳар як халқу миллат бошад. боиси ифтихори мардуми шарафманди Тоҷикистони соҳибистиқлол аст ки пойтахти мо шаҳри Душанбе чун ганҷе дар қалби Осиё бо дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон куллан симои худро тағйир додааст. ҳар як гӯшаву канори ин шаҳр хос аст. бунёди иншооти муосир бо усулҳои замонавӣ, марказу хиёбонҳои бо тарҳи нав бунёд шуда, боғу гулгаштҳои дилфарох ва муҳити роҳату хушобу ҳаво воқеан Душанбеи азизро ба шаҳри диданиву дилрабо мубаддал намудааст. душанбе шаҳри дилпазиру озоду ҷавон аст. дар ин шаҳри зебову дилоро ва маъвои пур аз меҳру вафо чароғи сидқу сафо ҳамеша фурӯзон аст. душанбе қалби Тоҷикистон ва хонаи умеди тоҷикони ҷаҳон аст. душанбе шаҳри орзуҳост, шаҳри муваффақиятҳост. аҳли илму адаб, шоирону нависандагон ва донишмандону олимон дар ин шаҳр ба камол расиданду соҳибмартаба гаштанд. душанбеи азиз шахсиятҳои бузурги ин миллатро дар домони худ парвариду ба камол расонид. салом бинандагони азизи телевизиони мусиқии Тоҷикистон шаҳнавоз. мо гурӯҳи эҷодӣ айни замон дар боғи устод Рӯдакӣ қарор дорем то барномаи навбатии дирӯз ва имрӯзи Душанберо манзури шумо намоем. боғи устод Рӯдакӣ соли 2007 дар заминаи боғи маданият ва истироҳати ба номи Ленин ки соли 1930 бунёд гардида буд, аз навсозӣ гардидааст. қисмати асосии боғи устод Рӯдакӣ муҷассамаи сардафтари адабиёти классикии тоҷик Маликушуъаро Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад ки ба истиқболи 1150-солагии эшон сохта шуда буд. боғи устод Рӯдакӣ масоҳати тақрибан 8 гектарро дар бар мегирад. дар атрофи боғ аз шимол иншооти мақомоти идорӣ, аз самти ҷанубу ғарбӣ муҷассамаи Исмоили Сомонӣ, биноҳои Китобхонаи Миллии Тоҷикистон, қасри миллат, осорхонаи Миллии Тоҷикистон, боғи парчами давлатӣ ва нишони давлатӣ ҷойгиранд. гирду атрофи боғ бо дарахтони ҳамешасабз, майсазорҳо ва роҳравҳои гулпӯш фаро гирифта шудааст. дар тамоми ҳудуди боғ чароғҳои баландпояи рамзӣ, дар қисмати поёнии он фаввораҳои ранга насб шудаанд ки муҳити инҷоро зебою назарабо гардонидаанд. гулу буттаҳои рангоранг ва дарахтони нодири ҳамешасабзу сояафкан ба ороиши боғ ҳусни нотакрор бахшидаанд. боғи устод Рӯдакӣ ҳоло ҳамчун боғи марказӣ ва макони шинохтаву маъмули истироҳати сокинони шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. мо суҳбате дорем ба ин гӯшаи нотакрори шаҳри азизамон Душанбе бо нависандаи халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ Абдулҳамид Самад. хотираҳо аз дирӯз ва имрӯзи Душанбе.
چندین سالها می شود که ساکن پایتخت شهر عزیزمان دوشنبه هستید و از دیروز و امروز او به کلی آگاه هستید. ما میخواستم امروز با شما اطراف زیبایی های امروز شهر دوشنبه و از خاطره های دیروز شما از آوان جوانی اتون صحبت نماییم. باری نخست به شهر دوشنبه کی آمدید؟ تخمینا چند سال می شود در شهر دوشنبه زندگی میکنید؟ تشکر برای دعوتتان، تشکر برای یاد آوردن روزهای نخستین به دوشنبه قدم نهادن به شهر ارمان ها به دل تاجیکستان، پایتخت وطن عزیزمان شهر دوشنبه. من از سال 1965 به شهر دوشنبه آمدم و در دانشکده آموزگاری پایتخت برای تحصیل امتحان سپاریدم و از همان وقت تا امروز در شهر دوشنبه کار و زندگی میکنم. یعنی که 57 سال شد 57 سال شد که من در شهر دوشنبه هستم و منظره های اون روز به امروز البته مقایسه کرده نمی شود. همین باغ که از همه باغ اساسی بود، باغ به نام لنین نام داشت و اطراف این باغ همه از کلبه های عبارت بود. خیلی شکوه و شهامت البته نداشت، ولی برای ساکنان آن وقتهای شهر دوشنبه البته یک جای عزیز بود و یک جای بسیار زیبا هم به حساب می رفت. شهر همه خچیز داشت در اون وقت. از همون سال 1965 ما 4 سال در دانشکده آموزگاری تحصیل کردیم. سپس در ردکسیه ها، در مجله ها، در اتفاق نویسنده ها سالهای زیاد کار و زندگی کردیم و شکر میکنیم که امروز ما ساکن پایتخت هستیم. ساکن پایتخت هستیم، فرزندان ما، نبیره های ما و مردم تاجیکستان در مجموع. اون وقت البته شهر ما فضای دیگر داشت، ساکنانش بیشتر مردمان دیگر بودند و 30 سال باز ما در آغوش استقلالیت دولتی تاجیکستان در شهر دوشنبه زندگی میکنیم و در طول این 30 سال شهر ما از کجا تا کجا رسید این از در پیش چشم ما رخ داد. یعنی اگر ما به حساب گیریم تقریبا از آخری سالهای 90 عصر 20 سال 1999 که پیکره اسماعیل سامانی در اینجا گذاشته شد و پیش از آن شاعران و نویسندگان ما، بزرگترین شاعران و نویسندگان ما در شهر دوشنبه البته در دوره نوین عمر به سر بردند و در وصف دوشنبه شعر و داستان و قصه و مقاله های بسیار زیاد نوشتن شروع کرده، از استاد عینی، استاد لاهوتی، استاد میرزا ترسنزاده و استاد میرشکر تا تمام این شاعران و نویسندگان ما. اگر به تعبیر استاد لاهوتی گیریم دوشنبه شهر ما گهواره ما گفته است، شهر عشق و جوانی دنیا. وقتی که پیکره اسماعیل سامانی را در اینجا گذاشتن، شادروان گلنظر زنده یاد با تنتنه با افتخار اعلام کرد دوشنبه هم بخارا شد مبارک، دوشنبه هم بخارا شد مبارک. نگاه کنید چقدر در یک سطر افتخار است، چقدر. لیکن پیش از این یک داستان دارد غفار میرزا با نام دولت داخونده ها و در اونجا معنی اون داستان همین است که دوشنبه را تمام تاجیکانی که از بخارا و سمرقند و خوجند و بدخشان و از وادی حصار و ختلان و از همه جا بودن آمدن در یک جای خالی بنیاد کرد. این شهر قدیمه نیست، یک زمین قدیمه است، لیکن در یک جای خالی پایتخت تاجیکستان همین خیلی آغاز می‌یابد. وطن شنیدی چی لطیفه، چی لطیفه، دو سه داخونده در یک روی سنگ ریسپوبلیکا میسازه میگویند. ها جانلال لطیفه. بعد همون در یک روی سنگ میگه که یک جای پامونی دارد، جای دیگر در کجا پاتمونی نه. امروز اگر اون روز مثلا به طریق شوخی گفته باشند، امروز پایتخت تاجیکستان یک شهری است که جهانیان آن را میدونند. دیروز در همایش همین نوبتی آب تمام اون نماینده هایی که از سراسر دنیا قریب اینجا اشتراک داشتند شهر پایتخت ما را تماشا کردند، جایهای تاریخی آن را. من این میدان پرچم، من قصر نوروزگاه، خب
музеи миллии моя тамошо кардан ва дар бораи ҳусну шукӯҳи шаҳри мо суханҳое гуфтанд ки бемуҳаббот аз назари меҳмонҳо бисёр аҷоиб ва бисёр чӣ буд. Лекин ҳақиқат ин аст ки дар тӯли ҳамин 20 чанд сол албатта миллати мо таърихи ҳазорсола дорад. Аз давраи Исмоили Сомонӣ пешам гирем агар таърихи бисёр қадима аст. Ин дар сарчашмаҳо аст, ин дар китоби ҳам тоҷикҳо аст, ҳам дар тамоми таърихномаҳои қадима. Вале он таҳаввулот, он дигаргуние ки дар созандагӣ ва бунёдкорӣ дар тӯли ҳамин 20 чанд соли охир, агар мо давраи як давраҳое ки ҳамта носозӣ буд ихтисор кунем, он чунон на танҳо дар шаҳри Душанбе, дар Тоҷикистон чунон рух дод ки ина таърих ёд надорад. Ина фақат ҳамоное ки он замона дида будану имрӯза мебинанд баҳо дода метавонанд. Яъне ки ин қадар бунёдкорӣ дар шаҳри Душанбе, ин қадар иморатҳо, ин қадар қасрҳо, аз қасри миллат сар карда, аз китобхонаи миллӣ сар карда, аз бунёди худи пайкараи Исмоили Сомонӣ ки дар инҷо гузошта шуд ва ин қадар боғҳо, он вақт агар як боғ бошад, ҳозир чӣ қадар боғҳое аст ки тамоми сайёҳони олам ки омаданд ба ин бисёр баҳои баланд. Шаҳри мо тамоман симоша дигар кардааст ва шукӯҳу азамате гирифтааст ки ҳама қоил мешавад. Ба ҳар ҳол дар тӯли ин 57 соле ки ман дар пойтахт зистам ва мисли ман дигарҳо зистанд, шояд дигарҳо бо бештар зистанд, албатта зистанд бештар. Унҳо имрӯз Душанбера аз дидани масалан ин манзарҳои имрӯзаи Душанбе ҳаққонӣ ифтихор мекунанд. Ва шаҳри мо дар тӯли Тоҷикистони навини мо, Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо ба он арзишҳои миллӣ, арзишҳои расму суннатҳо, албатта барои нигоҳ доштани ҳамун шаҳри мо шаҳри миллӣ шудааст. Шаҳре шудааст ки миллӣ аст, вале дару дарвозаҳош ва дили мардумаш ба рӯи ҳамаи мардумони ҷаҳон кушодааст. Як инам аст ки ба шарофати ин сиёсати созандагии президенти мамлакат, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, ҳам шаҳри Душанбе, ҳам саросари Тоҷикистон аз ҷиҳати бунёдкории созандагӣ, ман дар назар дорам ин қадар бунёди роҳҳо ҳам ба тарафи фарз кардем шимоли Тоҷикистон, ҳам ба тарафи ҷануб то Бадахшону то Хитою то ин тараф водии Рашт, ҳама ин ободкориҳо як давраи шукӯҳманди таърихи навини Тоҷикистон аст. Як давраи шукӯҳманди навини таърихи Тоҷикистон аст ки ҳар бинандаро мафтун мекунад ва овозааш то дуриҳо расидааст. Шумо қайд кардед аз эҷодиёти шоирону нависандагони бузурги миллати тоҷики чӣ суханҳои хуб гуфтанд ва шеърҳо эҷод карданд дар васти Душанбеи азиз. Ва мо мехостем бидонем ки шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистон, дар эҷодиёти худи шумо чӣ мавқеъ дорад? Ман дар тамоми навиштаҳоям, ман ки аслан нависанда ҳастам, лекин ман ба номи Нӯшбод барои Душанбе як эссе чоп шуда будам дар Паёми Душанбе дар китобҳо. Дар ҳамунҷа фишурдаи ин ҳамин аст ки тамоми намояндаҳои як насли олимову адибову фарз кардем ҳунармандову ино дар як ҷо гирд меоянд, дар ҳама мавзӯъ гап мезананд. Дар ҳамунҷа як донишманд димо мегӯяд ки ҳамаи моро ба ҳамин шаҳри Душанбе гирд овардааст. Гояд барои Душанбе як Нӯшбод мегӯем ва воқеан ҳамин Душанбе тамоми намояндаҳои миллати тоҷикро ки дар вилоятҳову водиҳову дар шаҳрҳои қадимаи мо буд овард, муттаҳид кард, шиносон ва барои бунёди давлати навини Тоҷикистон, барои бунёди илму фарҳанги Тоҷикистон як заминаи бисёр қавӣ гузошт. Имрӯз бибинед академияи илмҳои мура, масалан китобхонаи миллии моя бибинед. Шумо ин қадар институтҳое ки барои дар риштаҳои гуногун тадқиқ мебаранд, иттифоқи нависандаҳо, иттифоқи журналистҳо, бастакорро масалан чӣ қадар дар ин тӯли ин солҳо чӣ қадар осори маънавӣ офариданд.
آثار بسیار زیبا و خوشایند. خودی اگر به یاد بیاریم همین چراغ ابدی استاد میرزا ترسونزاده را با مناسبت به دوشنبه آمدن استاد صدرالدین عینی، شبی که تا سحر بیدار بودم، مشوش تنگ دل ناچار بودم، همون داشتم انتظاری همون استاد عینی آمدن. خودی بابا جان غفورов در اینجا همین در دوشنبه اگر مثلا چند جای مقدس باشد، نمی آثارخانه استاد عینی، آرامگاه استاد عینی، آرامگاه بابا جان غفورов، میرزا ترسونزاده، مثلا مثل همین مثلا در اینجا این شخصیت های سیاسی ما که در اون زمان برای بنیاد دولت تاجیکستان بسیار حصه گذاشتند، حصه های مبارزه ها بودند. افسوس که اونا در زمان تعقیبات نابود شدن، خاک اونا در اینجا نیست، ولی روح اونا من گمان میکنم که همیشه در تاجیکستان است. هر کسی که هر فرزند ارجمند ملت تاجیکی برای پایداری دولت تاجیکستان، برای شکوفایی علم و فرهنگ آن، برای رونق معرفت ملی ما یک حصه گذاشته است، من گمان میکنم روی او همیشه از این آبادکاری های امروزه تاجیکستان ما همیشه شاد است و میبیند این شکوفایی را، میبیند این آزادگی و این فرهنگ و این چیزا و البته میبالد از آن که نبیرگان اونها، پیوندان اونها، اولادان اونها در این سرزمین، در این پایتخت زندگی میکنند. شخصا من هم در پاوست قصه پرانچک ها، هم در رمن گردش دیوباد، در همه اثرها که در باره نورسا یا جوانای یا انسان معاصر می رود، البته بعد شهر دوشنبه به پایتختمان رجوع میکنم یا اینکه دخل میکنم. برای چی؟ برای اون که اینجا این شهر ارمان های ما است. تمام آرزو و ارمان ما، همه مهر و محبت ما به گذشته و امروزه ما محض در همین پایتخت تشکل یافت. با واسطه استادها، تاثیر از استادها، با واسطه اینقدر مرکزهای فرهنگی، با واسطه وارد شدن به تاریخ و تمدن گذشته ما، با واسطه دیدن این تلاش های مثلا سیاستمدارای ما، دولتدارهای ما برای آبادی و زیبایی این وطن و این کشور مثلا. و من در برابر همه این همچون عرض سپاس و دوشنبه که 57 سال در این شهر زیستم، نان و نمک خوردم، مثلا فرزندای ما بابای هستن، نبیره های ما امروز در اینجا هستن، یا عرض سپاس نوشتم. اگر خواهیدم اینو میخونم. در آغوشت همیشه سرفرازیم، شکوفان پای تختی بخت و ارمان، بپروردید تو ما را در کنارت، دوشنبه همچو مادر از دل و جان، بود هر تاجیک در روی عالم، به سویت میپرد با ارج و ارمان، بدیده باغ و راغ و کاخ ها نو، بدیده باغ و راغ و کاخ ها نو، سرآید وصف تو شاد و غزل خوان، نصیبت باد سرسبزی جاوید، بمانی همچنین عمر گل افشان. این یک سپاسی ما همچون یک چی میگن ساکن پایتخت به همین شهر زیبای دوشنبه. امروز دوشنبه جاهای دیدنی و باغ‌های بسیار پرگل و سرسبز و آوازه‌دار زیاد دارد. مثلا همین نخستین چیزی که آبادی سر شد از گذاشتن پیکره شاه اسماعیل سامانی که این اساسگذار دولت تاجیکان 10 عصر پیش یا زیاده از این بود میرد. و همین نیت نیک یک چیز عجایب به بار آورد. ببینید ما از پیکره اسماعیل سامانی میگذریم، اونجا میبینیم کتابخانه ملی، کتابخانه دولتی ملی ما که نظیر ندارد و وارد میشویم به باغ پیکره استاد رودکی و این باغ استاد رودکی. در اونجا قصر ملت، ببینید این ارمان ما بود که در جمهوری ما در پایتخت ما قصر ملت داشته باشیم. اونجا نشان ملی ما در اونجا استاد. اون طرفتر میرویم باغ پرچم ملی ما است و در شفت او آثارخانه ملی ما. ببینید یک انسامبل بسیار زیبا و محتشم است که هر یک بیننده را، جوانان ما، نورسان ما را به گذشته میپیوندد. آثارخانه ملی رود اگر یک دنیا میگیرد، کتابخانه ملی دراید و دیدن این باغ این چی یک دنیا است.
همین وقتی که این باغ بنیاد کردن اینجا پیکره استاد رودکی را جوانیش گذاشتن. جوانی استاد رودکی است. در نزد دانشگاه کشاورزی، دانشکده کشاورزی اینجا استاد رودکی در سن سال بزرگسالیشون است. بسیار پیکره ارزشمند است و اون در همه جا یاد می شود. هم این و در همون وقت انا همین باغ بنیاد کردن به نام استاد رودکی. یک چیزی که سزاوار نام استاد رودکی باشد. قافله سالار نظم ما، اساسگذار ادبیات هزار ساله تاجیک و فارس و دری. این یک چی بود و امروز خوشبختانه این باغ تماشاگاه تمامی ساکنان تاجیکستان، ساکنان شهروندان تاجیکستان، ساکنان پایتخت و تمام مهمانان است. هر سیاح بیاید البته این باغ می‌بیند و با بنیادکاران این باغ البته احسن می‌خواند، تشکر می‌گوید با ذوق و سلیقه‌شون، با این قدر گلکاری و این قدر زیبا پرستیشون. این باغ نظرآباد که پیشتر با نام باغ لنین مشهور بود، در خاطرات مردم زیاد نقش گذاشته است، چون یکی از موضع‌های معمولی شهر دوشنبه بود و ما باوری داریم که شما نیز از این مکان خاطره‌های زیاد دارید. درست ما که سال 65 اومدیم، از همه جایی که دقت مثلا جوانی همون وقت جلب میکرد این همین باغ دوشنبه بود. کینو تئاترها بودن و اینایی بودن که بسیار از نظر این روز گیریم بسیار نظرناگیر بودن اونا. لیکن جای آباد یک دوشنبه همین باغ لنین بود که اطرافش پر از چایخانه های پاخسگی، پر از زمین پاخسگی چایخانه ها و همین آشخانه هایی که نظرناگیر بودن در قیاس امروز اگر گیریم. و داشت یک از همه جای همون آباد که داشت اونم بگه آباد میشد، این همین میدان رقص که در اونجا بیشتر صفت و آهنگ های مثلا اروپایی صدا میدادن و این جوانای چیز رقص میکردن و در اینجا جوش خروش هم داشت. و یک هیکل برقدی لنین در اینجا گذاشته شدگی بود در همون سالها تا همین سالهای 90 بود. دیگر همین بود و البته اون باغی که همون زمان بود، اونایی که دیدن به این باغی که امروز این قدر تازه و آزاده و این قدر سرسبز است مقایسه کردن نمیشه. اون از چند راهرو، کوچه ها و درخت هایی که کلانسال، درخت های بزرگ سال و همین خیلی چنار و از زمین های عبارت بود، سفید دار و چنار و همین و یا آشخانه هایی که چی بودن. و دیگر اون باغ بود که از سالهای 30 بنیاد یافت تا امروز و از جهت مثلا دیزاین و آرایش و این گل و گلبوته و اینا به امروز قیاس نشونده است، مقایسه نشونده است. سالهای 30 شهرهای قدیمه ما که دور بودن و همین دوشنبه را پایتخت اعلان کردن، در این عبارت از روی تاریخنامه هایی که سال 1010 نشده است، تاریخ گلشنی دوشنبه عبارت بود از چند دهه های خورد همه شماره اهالیش هم است که در هر دهه مثلا چند بونه زندگی میکرد و چه هر بونه مثلا در این سراسیا و من این طرف و اون طرف همینا. بعد انتخاب کردن که در همین وادی حصار در همین دوشنبه پایتخت تاجیکستان بنیاد میشد و همین چیزها در داستان حسن عرابکش استاد میرزا ترسونزاده من گمان میکنم امروز آغاز این داستان به تاریخ تبدیل یافته است. خیلی روشن و زیبا گفته شده است. منظره همون وقتی مثلا شهر دوشنبه استاد میخواد سر میکند پوشت مشکاب با خبر مردم حسن وقتی که میاد همون پوشت مشکاب با خبر مردم های هیزم فروش ورزابی خر خود را کش از درون رای با چنین شور و ولوله حسن آشنا عرابه سوار میگذشت از بین کوچه و بازار. همون کوچه و بازاری که بازار پتوفسکی را در نظر دارد، بازاری که امروز نیست، در اونجا مثلا در همون جای همون ببینید حاضر بنیاد شده است
майдони парчами миллии мо чӣ қадар ҳашамати зебоӣ дорад, ё ин ки он тарафтараш осорхонаи миллии мо, ин тарафтараш бунёд мешавад театри миллии мо чӣ қадар шукӯҳу азамат дорад. Ва ҳамун солҳои 50 ки мо омадем, ҳамун кӯчае ки ҳозир поён меравад то лаби дарёи Душанбе сангфарш буд, асфалтпӯш набуд. Ва он пули бузурге ки имрӯз аст, инам вуҷуд надошт. Як пули назарногире буд ки агар дар баҳорон масалан оби руди Варзоб агар туғён мекарду мехест пуро мешуд, хавфи канда бурдани ҳамун пулам мешуд, ҳамун кӯпрукам. Ин чанд бор канда шудаам буд. Ва Душанбе аз ҳамун чизо бунёд ёфт. Чуноне ки гуфтам дар достони давлати дохундаҳои Ғафор Мирзо ҳамин бо ба ранги дигар омадааст. Лекин дар ҳамун достон як рӯҳияи бисёр хуб дорад ки мегӯяд, дар ҳамун достон мегӯяд ки Бухориву Самарқандӣ, масалан Хуҷандиву Бадахшиву масалан тамоми мардуми Тоҷикистона номбар мекунад, ҳамаи ҳамуно гирд омадан мегӯянд ва пойтахти Тоҷикистонро сохтанд, қасри миллати тоҷика сохтанд. Он вақт шоир масалан орзу мекард ки миллати тоҷик қаср дошта бошад. Имрӯз мо шумо уна ба чашми худ мебинем. Қасри давлати Тоҷикистон, қасри миллати Тоҷикистона мебинем. Ин боғҳову ин шукӯҳу азамата мебинем ва ин пойтахти воқеан зебо, чароғон, шукӯҳманда мебинем. Як чизро мебинем ки аз назари масалан дар он солҳои 50 мо ина дар хобу хаёли худ тасаввур ҳам намекардем. Ва албатта ин хушбахтӣ аст. Ба назари ман хушбахтии бузург аст ки мо шоҳид шудем. Насли калонсолтар дидем пойтахтамона бо чунин зебоӣ, бо чунин шукуфоӣ, бо чунин азамат, бо чунин ин қадар қасрҳову ин қадар кӯшкҳову ин қадар ободиву ин қадар чиё. Дар маҷмӯъ Тоҷикистон имрӯз мисли ана ҳамин пойтахтамон ободу зебову сарсабз шудааст ки ина барои ҳам ифтихори мо аст, ҳам ина барои наслҳои имрӯзу оянда метавон муборакбод гуфт. Душанбеи ҷавони мо дар тӯли 30 соли истиқлолияти хеш ва дастовардҳои зиёде ноил гаштааст ва пешравиҳои зиёде бо ин муздарон мебинем. Бале, бале.
مثلا از جانب سازمان‌های بین‌المللی با شهر دوشنبه ما نام‌های گوناگون و عنوان‌های گوناگون داده شده است. از جانب سازمان یونسکو دوشنبه همچون شهر صلح اعتراف گردیده است و از جانب تشکیلات همکاری‌های اقتصادی اکو دوشنبه همچون شهر سیاحی اعلان گردید و اینچنین از جانب یکی از بانفوذترین شرکت‌های سیاحی دوشنبه به دهگانه بهترین شهرهای اتحاد دولت‌های مستقل داخل کرده شد. شهر آرام و امنیت و مثلی این باعث افتخار ما است. باعث افتخار ما است که در یک مدت کوتاه یک مملکت جنگ زده مثلا صاحب همین خیلی پایتخت شد. با شرافت البته تلاش‌های شهرداری ما با شرافت سیاست همین سازندگی و آبادکاری و سرپرورانه سرور دولت ما پیشوای ملت ما خوشبختانه به همین روز رسیدیم. البته این برای شما که جوان هستید نسل دوره استقلال شما ما که سن سال ما به جای رسیده است به این روز رسیدن یک بخت حساب میکنیم یک بخت بزرگ حساب میکنیم که ما همین خیلی دستاوردها و پیشروی ملتمونه دولتمونه به هر حال دیدیم و از این پیشروی ها از این چیزها همیشه افتخار میکنیم و همیشه شکرگزار هم هستیم. زیبایی که امروز در شهر دوشنبه ما میبینیم از مد نظر ما هم و از خارجی ها هم دور نمیموند چون شهر دوشنبه ما یک خصوصیت خاص دارد. شهر تاریخی است و با اصولهای خاص تمام بیناها و معماری ساخته شده است و شهری همچون شهر فرهنگی دقت ادیبان و نویسنده های جهان را نیز به خود جلب کرده است. این در نظر ما هم افسانه می نماید ولی که اونایی که از زمان پیش مثلا در زمانهای پیش 30 سال یا اینکه چند سال پیش دوشنبه را دیده بودن و بار دیوم میبینن این شکوه و شهامت این آبادکاری را میبینن الهام میگیرن و من یادم است که یک وقت یک گروه ادیبای روس آمدن از مسکو شفاخینا لودمیلا در وصف همین تاجیکستان و همین آبادکاری های پرزیدنت مملکت ما و یک شعر بسیار عجیب نوشت که ترجمه هم چاپ شد. نویسنده های بزرگ دولت های همسایه ما هم اولجا سلیمانوف هم چنگیز ایتمتوف درباره همین زیبایی و فرهنگی شهرسازی ملت تاجیک در زمانش در مطبوعات مرکزی مسکو مقاله های بسیار ارزشمند چاپیدند. این باعث افتخار ماست. واقعا ملت ما همین میکوشد فرزندان ملت ما میکوشند که همیشه خانه و مسکن اونا آباد باشد شهر سازی اونا از دیگرها فرق کند. این هم بسیار یک فضیلت بلند است فضیلت خوب است. دوشنبه یک شهر است که آرزوی کل مردم تاجیکستان است نه وابسته از آنه که ما در کدام منطقه تاجیکستان تولد شدیم و به وایه رسیدیم ما همیشه آرزو میکنیم که در شهر دوشنبه استقامت کرده باشیم در آبادی باشیم و از چون شهر دوشنبه توانست است که دل همه را تسخیر کند. ببینید که گپ شما 100% درست است. شما ببینید که تمام مردم فارسی زبان در تمام گوشه دنیا باشد کوشش میکند که در عید نوروز جشن نوروز دوشنبه بیاد تاجیکستان بیند. این از چه گواهی میدهد؟ این گواهی میدهد که ما عنعنه و رسم و سنت های قدیممون پاس داشتیم و در زمان نو در زمان معاصر باز با شکوه و دلرباطه کردیم و همونا را جلب میکند. جذابیت همون معرکه های ما بسیار شخصیت های بزرگ جانب دوشنبه کشیده میاره. شب ماه بر
آید به تماشای دوشنبه ایستاره می پاشد به خمی پای دوشنبه خورشید سحر سر کشد از قله برفی تا تاج نهد بر سر بالای دوشنبه خورشید سحر سر کشد از قله برفی تا تاج نهد بر سر بالای دوشنبه 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 چه زیباست دوشنبه 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 دیداراست دوشنبه از دره ورزان نسیم نرم دمیده گلگرد زند بر رخ زیبای دوشنبه از دره ورزان نسیم نرم دمیده گلگرد زند بر رخ زیبای دوشنبه در دامن سبزش اثری نکهت باران شبنم بیچکد از رخ گلهای دوشنبه 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 چه زیباست دوشنبه 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 دیداراست دوشنبه خواهدم از تازگی آبی زلالش گل ماهی شوم در دل دریای دوشنبه دل خواهدم از تازگی آبی زلالش گل ماهی شوم در دل دریای دوشنبه سیمرغ که در بال و پرش خوشه پروین این پرچم خوش رنگ و دل‌آوای دوشنبه 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 چه زیباست دوشنبه 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 دیداراست دوشنبه چه زیباست دوشنبه دیداراست دوشنبه استاد عزیز با شرافت صاحب استقلالی امروز در هر گوشه و کنار شهر دوشنبه باغ‌های زیبا بنیاد گردیدند و باغی به نام استاد رودکی یکی از باغ‌های زیباترین شهر به حساب می‌رود و آن در ایجادیات شاعران و نویسندگان ما موقع مخصوص دارد. در ایجادیات خود شما این گوشه شهر دوشنبه چگونه موقع دارد؟ شما آن را چگونه تصویر کرده اید؟ خب همین واقعا درست گفتید که همین دوشنبه ما در چند سال آخر به یک سبزپری تبدیل یافت. به هر جای چشم میرسد باغ است. این باغ ها هم سراسر گلپوشند و این گل ها در هر فصل در هر چیز دیگر میشوند. من باره در ایام گل شکوفت شکوفتن لاله ها که دوشنبه تماما به یک شهر لاله‌زار تبدیل می‌یابد. خیابان ها، کوچه ها، محل ها، همه جا از کاسه لاله های با رنگین، لاله هایی که 100 رنگ دارن گذاشتم و برای خودم و از امون الهام یا اینکه الهامم نگویم یک از امون شکوه و شهامت همین باغ استاد رودکی از امون لاله ها یک چیز نوشتم که امون در اینجا میخوانم برای بیننده های عزیز. این شعر نام دارد یک باغ لاله در بغل. گلگشت های باغ رودکی
از موج خنده صدرنگ لاله ها، از رازهای خفته نو عاشقان پاک با ناز تاب میخورند. پیران سال دیده و اکنون جوانی جو، در یک دست عصا کف سایبان رو، لیسیده لب جنبانده سر با چار چشم تشنه عشق و وصال یار، از لاله رخساره و از ساغر لبهای تر شهداب میخورد. حیف جوانی ها. فصل جنون و آرزوست، استاد رودکی یک باغ لاله در بغل، با صفت چنگ و تار آوازه نوروزمان، چون مژده از یار مهربان، با یاد جوی مولیان بلخ و خراسان سمرقند و بخارا میبرد. آهای سامانی زاده ها، دوشنبه بهشت لاله ها شده است. آهای سامانی زاده ها، دوشنبه بهشت لاله ها شده است. هر ذره خاک مشک بوی تاجکان گلرو و مهرزا شده است. اینجا به یاد نیاکان مهر و آزادی پرست نوروز را آباد میکنند. دل شاد میکنند. با 100,000 رنگ در این دیار باستان، بخندد لاله در صحرا، تنین انداز خواهد شد. آره آره سیر لاله‌زار و گلبزم آشناس شتابید. انا بخیل یک حالتی که ما داشتیم، همون حالت حسیاتی که ما داشتیم همون روی کاغذ آوردیم و این ارمغانی است برای این باغ، برای سازندگان این باغ، برای شهر عزیزمان، پایتخت زیبا منظر و دلارایمان دوشنبه عزیز. ساکن شهر دوشنبه بودن افتخار است. بله. و این چنین مسئولیت بلند را از شهروندان طلب میکنند. بله. شما با ساکنان شهر دوشنبه، علل خصوص با جوانانی که در شهر دوشنبه زندگی میکنند و پرانچک شده از دیگر منطقه ها به شهر دوشنبه آمدن، چه گفتنی ها دارید؟ چه تمنی ها دارید؟ در همون زمان های پیش هم پیران ادبیات ما همیشه برای همین بلند برداشتن سطح فرهنگ شهرداری بود و باش در شهر مثلا چه خیلی نگاه داشتن، بسیار مقاله ها می نوشتن و بسیار فکرهای دلسوز می گفتن، از برای می گفتن که این البته این فرهنگ قدیمه ما است، باید ما فرهنگ شهرداری ما همیشه رعایت کنیم تا شهر ما نه تنها به خود ما بلکه به اون مهمانایی که از خارج کشور میان و پایتخت میان بسیار پسند افتاد. من هر صبح ساعت 5 بیرون میبرایم و میبینم که همین اونایی که با گلزار کردن کوچه و خیابان‌های پایتخت ما سر و کار دارن، بیشتر زنها، دختران ما، خواهران ما دارن چقدر زحمت میکشن، تازه میکنن، آباده میکنن، آب میتین این گلا را. و در همون مورد هم من بسیار آرزو میکردم که جوانان ما، نورسان ما، کودکان ما به قدر همین زحمت اونها رسند، به قدر همین باغ‌های ما رسند. هم از هوای تازه، این باغ‌ها برای ما هست، برای فرزندان ما هست، برای انسان هست. اینا که هوا را پاک میکنن، تازه میکنن، محیط آزاده میکنن، همینا پاک و به آلایش نگاه دارن. و مثلا یک کار کنن که همین فرهنگی نگاه داشتن مثلا زیبایی را، درخت پروری را، آب دادن گلها را مثلا رعایت کنن. این بسیار خوب است. من بسیار میخواستم که در نه تنها در باغ‌های ما، در همین شهرک‌های ما جویبارها همیشه پرآب باشند که درخت‌ها آب برند. پرندگان هم مثلا پرندگانی که در پایتخت ما هستند، کفترها، پخته و قمری و سارها مثلا، همه همونا مثلا از آب‌های جوی‌های همین چیز شاداب شوند. درختان همیشه سرسبز باشند، گلپوش باشند، گلبسر باشند و این البته حسن پایتخت ما را دهشان می‌افزاید. این فرهنگ شهرداری ما را نشان می‌دهد و آوازه تازه و آزاده نگاه داشتن شهر ما از جانب ساکنان شهر ما، پیر و برنای شهر ما تا دوری ها می‌رود. ساکن پایتخت بودن این شرف است، افتخار است
لیکن مسئولیت بلند هم دارد. مسئولیت بلندش این است که ما سزاوار ساکن پایتخت باید خودش، فرزنداش، پیونداش، نبیرهاش مثلا اگر سن سالش به جای رسیده باشد باید سزاوار چنین پایتخت مثلا کار و عمل کند. کار و عمل ما کار در کارخانه کار میکنیم ولی در کوچه، در باغ، در اون سیرگاه ها، در خیابان ها باید با کودکان، با نورسان، با اونا باید با همین خیل ادب و مثلا فرهنگ نشان دهیم که به قدر آن چیزی که سبزاندن، آن چیزی که هست امروز ما به قدر همون نسل آینده ما نورس، نسل نورس ما همین پایتخت، همین زیبایی، همین باغزارها را دوست دارد. این وظیفه ما است. اگر این کار را نکنیم مثلا ما اگر یک کودک ما بینیم که رفته یک گل میشکند میکند بی‌طرف استیم همون کودک دیگر با او پیروی میکند یا اینکه زیر میکند از همون جایی که نو گل شنوندن یا آب دادن میگذرد سبزه است مثلا سبززار است اگر گذرد ما به تفاوت از برای همون گذریم همون آگاه نکنیم که این کار ناز نیست یک کسی دیگر به همون تقلید میکند یا اینکه به همون پیروی میکند این زحمتی کشیده همون را که با سبززار کردن و گلزار کردن کوچه و خیابان ها گلگشت های پایتخت ما زحمت میکشند انا همونا داغدار میکنن همونا داغدار میکنن و این البته به هیچ کس خوش نمی آید و عادت میکنن این عادت بعد مثلا یک من دیدم که در شهر ما درخت های بسیار از کشورهای دیگر یعنی به شرافت این زیبا پرستی سرور دولتمون مثلا بسیار در این چند سال آخر نباتات و همین گل و گیاهایش پایتخت ما تماما دیگر شده است ناشناس هستند آدما بسیار کودکاشون میخوان که از همون گل کندتیان از همون شاخ درخت شکستتیان این بسیار به نظر من ناروا است بی‌زیب است ناخوب است برای که آدم کلانسال که این کار کرد البته نورس و اینکه کودک همونا بیشتر میکند عمل ناسواب است خوب نیست و من بسیار میخواستم که ما با آن چیزی که در پایتخت تمام داریم از گل و گیاه و پرنده و مثلا این جاهای سیرگاه و این باغ‌ها بسیار با احترام مناسبت کنیم و کوشش کنیم که افزون شود و کم نه. تشکر زیاد استاد عزیز. با شرافت استقلال و سیاست خردمندانه پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شهر دوشنبه امروز در عرصه بین المللی معرفی شده است و آن امروز مکان برگزاری چهاربینی‌های سطح بین المللی و مکان سیر و سیاحت ساکنان کشور و سیاحان خارجی است. ما را میباید از این دستاورد و از این پیشروی‌ها شکرگزار باشیم و به قدر این نعمت بی‌بها برسیم. یادآور میشویم همصحبت ما بودند نویسنده خلقی تاجیکستان برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی عبدالحمید صمد.